स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो गिलखो प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाज़र हाँ। पंजाब दे विच पंथक मुद्दे एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच ने। उन्हां पंथक मुद्दिआं दे विच सब तो वध चर्चा का विषय वो है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मुद्दा। होना भी चाहिए। वो बंदी ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ना सिर्फ अपनियां सज़ावां पूरीआं कर चुके ने, बल्कि अपनियां सज़ावां तो भी कई साल वध सज़ा भुगत चुके ने। बड़ी आस ते उम्मीद सी 550वां प्रकाश पुरब जो गुरु नानक पातशाह का मनाया गया कि केंद्र सरकार बड़े गर्मजोशी दे नाल सिखां दी हमायत करती हुई ये कहती है कि 9 कैदी 9 बंदी सिंह ने जिहड़े उन्हां नूं रिहा किया जाए। उन्हां दे विचों 8 तो वो बंदी सिंह जिहड़े उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे सी उन्हां नूं, ते 9वें भाई बलवंत सिंह राजूमणा जिहड़े कि फांसी की सज़ा सी उन्हां दी फांसी की सज़ा माफ़ करके उम्र कैद च तब्दील की जाए। उम्र कैद ऑलरेडी वो भुगत चुके थे और उन्होंने बाहर आ जाना चाहिए सी अज तो 4 साल पहला जदों एक नोटिफिकेशन केंद्र सरकार वालों जारी किया जाता है। पर सवाल ये खड़ा होंदा है कि हुण सरकार जदों सिर्फ पहला तो बयानों ते एतबार नहीं हुंदा, वड्डे वड्डे सियासी लीडर बयानबाजी करते हैं। पहला कदे टाइम हुंदा सीगा कि जे कोई लीडर कोई बयान दिंदा सी तो लोग कहंदे सी कि फलाणे ने जबान दित्ती है, ये तो पक्का काम होना ही होना। चलो उत्तों भी काम अगे वध गया कि हुण एतबार नहीं रहा, नोटिफिकेशन जारी करो जी। नोटिफिकेशन जारी होने लगे तो लोगों लगे कि हुण तां पक्का काम है। हुण तां नोटिफिकेशन की भी कोई वैल्यू नहीं रही। ये सवाल हुण देश की जनता के सामने है। ना प्रधानमंत्री की जबान, ना प्रधानमंत्री वालों जारी किया नोटिफिकेशन जदों वो काम नहीं करता तो फिर सानू एतबार किस ते आवे, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। पर नाल ही सवाल ये भी खड़ा होंदा है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के मुद्दे ते आवाज़ चुकण दे लई पंथक धिरां आपस ही क्यों खैबड़दियां ने? इन्हां चीज़ों का फायदा किनू मिलता? इन्हां चीज़ों का फायदा केंद्र दे विच बैठियां एजेंसियां ते धिरां नूं फायदा मिलता है कि ये आप ही जब एकजुट नहीं हैगे हैं तो फिर ये बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा करना जां ना करना कोई खासा रौले वाला काम नहीं है। बहुत सारे लोग तो यह भी कहते हैं कि सूट नहीं करता टाइम, हले वो टाइम जो सूट करेगा तो ही बंदी सिंह बाहर आएंगे। इन्हां तमाम मुद्दों पर गलबात करने लई साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गलबात करते हैं सरदार महेश चंद्र सिंह गरेवाल साहब, सीनियर श्रोमणी अकाली दल के मैंबर भी ने, आगू भी ने और पंथक मुद्दों ते तगड़ी इन्हां दी पकड़ हैगी है और टकसाली आगूओं वजों जाने जाते हैं। इन्होंने वो काला दौर भी देखा, जेलों भी कट्टियां, वो सारिया चीज़ां इन्हां दे अखां दे सामने ने। बहुत बहुत स्वागत है गरेवाल साहब इस पूरे प्रोग्राम जी। गरेवाल साहब आप शुरुआत इस पॉइंट तो ही करते हैं बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मुद्दे तो। ਤੁਹਾਡੀ पार्टी तो तुसीं वार-वार ये कहते हो कि असीं बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ बहुत कुछ किया, तुसीं वार-वार वो दिन वो दिहाड़ा याद कराते हो पंजाब के लोगों को कि जो सारा पंजाब सड़कों पर आ गया सीगा, जदों भाई राजौण नूं फांसी के ऑर्डर हो गए सी तो तुहाडी सरकार ने रोके। चलो वधिया काम है, तुसीं ये काम किया। पर सवाल एक तुहाडे ते वार-वार ये जरूर आंदा कि 10 साल तुहाडी भाईवाल की सरकार सी, जे उन्हां 10 सालां च तुसीं जोर लाया हुंदा, जे 10 सालों के बीजेपी के थले ना लगे होंदे तो अज बंदी सिंह बाहर होंदे। तुहाडी घट्टो घट्ट ये शर्त जरूर होंदी कि बंदी सिंह रिहा कराओ, पर तुसीं रिहा नहीं कराए। हरप्रीत जी, ये गल तुहाडी सच है कि ये सवाल जरूर उठते हैं कि श्रोमणी अकाली दल भाईवाल रहा तो भाईवाल हुंदियां ये छुड़ा नहीं सके। ये एक तत्थ बड़ा सच्चा है कि अकाली दल शुरू दी इस गल की कोशिश कर रहा सी, शुरू दी कोशिश कर रहा सी, पर किसी ना किसी वजह करके कदे कहा जा रहा सीगा कि सरदार बयान सिंह के केस में इन्हां नूं सज़ा हुई है तो ये केस हले पेंडिंग है हवारा जी का, तो ये जिन्ना चिर केस डिसाइड नहीं हुंदा उन्ना चिर ये डिसाइड नहीं हो सकती। चलो लै दे के अल्टीमेटली की होया है कि 14 मार्च 2012 नूं सरकार दूसरी बार बनी, 2027 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ 2017 17 ਨਹੀਂ 12 ਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਤਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। पंजाब विच बड़ा वड्डा एक विद्रोह उठिया, कर करके केसरी निशान लगे। तो मैं तुहानूं बड़ी स्पष्ट गल दसदा, जिहड़ी कमरे 3 बंदियां च होई तो मैं बादल साहब नूं पुछया कि इहदे ते आपां की खेडना है, मतलब खेड है कि यह सिंसैरिटी है। तो बादल साहब का एक अखर का जवाब सीगा कि प्रकाश सिंह बादल की सरकार हुंदिआं राजोआणे नूं पंजाब की धरती ते फांसी लग जाए परवानी मैं सरकार वार सकदा, मैं फांसी नहीं लाउणी। चलो एफर्ट्स कीतियां, वो डैथ हैंगिंग स्टे हो गई। हुण अफसोस ये है कि उस तो बाद निरंतर यतन चलते रहे कि वह पटीशन है जिहड़ी मंजूर होवे ते भाई साहब आके बाहर आनंद माण सकण खुली हवा विच।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਈ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਮਝ ਬੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਖੂਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਰੋਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ 2019 ਵਿੱਚ। ਜੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਦੀ ਕੂੜੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਰੂ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰੂ? ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੂਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਗਲਵਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਬਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 4 ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ 3 ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਸਿਆਰੇ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਗੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਂਗ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ। 48 ਘੰਟੇ ਸੰਸਕਾਰ ਫੂਕ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ। ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਿਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਨਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਉਹਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਨਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2017 ਦੀ ਵਿੱਚ 32 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡੇਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਮਾਫੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਇਹ ਹਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਜੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਮਾਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਮਰ ਜੀਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਦਾਦੂਵਾਲ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ। 1971 ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹੀ ਝਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 19 ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਆ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਗੇਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ
ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਤੋੜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਦਾ ਸੀ? ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਥਕ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਦ 60,000 ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਹੋਇਆ, 256 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ CBI ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ ਕਿ BJP ਤੇ ਤਾਂ ਭਿਆਲੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਜ਼ਾ, ਇਹੀ BJP ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਪੰਥ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੋਰਚਾ ਐਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੰਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਵੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਹੋਈ ਰੇਪ 'ਚ ਤੇ ਮਰਡਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਨਵਿਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਕੁੜੀ ਬਚਾਓ ਕੁੜੀ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 3 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ BJP ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨੇ? ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦੇਊ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਝਗੜਨ, ਛੱਡੋ ਕਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਨ ਬੇਲ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਰੁੱਖ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 91 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ OSD ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਓ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਬਰੂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣੇ, ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਅਣਖ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੋਵੇ ਬੰਦਾ? ਕੇਸ ਹੀ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਰੋਵੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਵੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ? ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, 405 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭੂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਭੂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਏਡੂ ਵੱਡੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਲੋਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਔਖੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, 4 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨੇ ਪਰ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੀ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਤਪਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਲਾਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਰੁਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, 91 ਦੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋੜਾ ਕੀ ਪਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਝਰੀਟ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ, ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ 1951 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, 61 ਬਣਾਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਇਦੂ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਬਣਾਤੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ,
ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸਾਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। 2800 ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਸੇਕਰ ਵਿੱਚ 84 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ 10,000 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ FIR ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜੇ FIR ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 25,000 ਸਰਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲੱਭੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ 1984 ਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ? ਉੱਥੇ 1% ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 93 ਕੋ ਲੈ ਗਏ। ਕਿ ਫੇਲਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਫੇਜ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਜ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਦੋਖੀ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਖਤ 5 ਨੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰਜਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 1964 'ਚ ਬਣਿਆ। 1964 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਧੋਖਿਆਂ ਦੀ, ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। 1954 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਮਿੰਟ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹਿਰੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2/3 ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ
ਤੇ ਮਨਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਮੋੜੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬੜੀ ਸਲਿਪਰੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਲੋਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੰਮ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 100 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਫੜਾਏ ਸੀ ਨਾ ਨਿਆਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਗਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲਈ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਥਣ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਚੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਗਲਵਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਊ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਆ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪਰ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨਾ ਨੱਚ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਧਰੋਹਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹਟੇ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਲੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਲਾਹਾਂ ਲਓ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਚੋੜਾਂ ਲੜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅੱਧੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਜਦ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।